next year some abstract. So it will be a pleasure, because when they open up, let's say in surgery, they see some things which are, for us, it's all abstract. So if some of their internal, organs can be made in such a way that it looks like art, I think that will be great. That's just a wild idea. Thank you so much. यहाँ आए हुए सभी हमारे माननीय रिस्पेक्टेड मेहमान और हमारे खूबसूरत आर्टिस्ट जो इन्होंने यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किया है, तो एक सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते आप सभी को मैं अपने तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए दीपक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो सबको एक प्लेटफॉर्म की आदमी कई सालों से मेहनत करके सबको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की आप इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और खूब मेहनत से काम करें। कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, पेंटिंग बेची नहीं जाती, बिक जाती है। तो काम में अगर बात होगी तो आपका चाहने वाला आपके पास ही आएगा। और कभी भी आप अपने मन को लूज होप होना नहीं। क्या होता है कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत देर लोगों को समझ में आता है, समझते समझते फिर आपके काम को कोई पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज ये लगा दिया और एक हफ्ते के अंदर सब और पेंटिंग सोल्ड वाली बात थोड़ा अलग है। ये आपके लिए खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया गया है अपने आप को बताने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। तो प्लीज़ आप एक हफ्ता यहाँ बड़ा इत्मीनान से बैठें और लोगों को बताएं, अपने काम के बारे में दिखाएं। रही बात बिकने की, वो बिक जाएगी, आपके काम में वो बात होगी तो आपका चाहने वाला आपके पास आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। Firstly, I would like to warm welcome each and every doctor present over here who has taken so much effort and came to at this platform and displaying their artwork. First of all, huge round of applause for all of you, please. And it gives me an immense joy and pleasure to see from so many different platforms and from so many different places you have come across over here. So that is really commendable, and so much display of art, like such a different display of art from each and every section, coming from doctor field and then still exploring other field is a challenging thing. You have to give time, you have to give peace of mind also for that. And I can very well understand, because I too practice some different stuff out of the dentistry. I'm a dentist, but still I'm practicing, so that I truly understand. It inspires so much. So I would like to say each and everyone that please inspire each and everyone and make the effort. Don't think about what it will go on, how it will get sold, but I feel ki you should go on with your journey of painting and every kind of art. That is really good. Yeah. Thank you so much. Colleagues and doctors and artists. So all of us are on the same path. We either devote our whole life to one or the other. I myself did 30 years of medicine and then have switched over to art. So just remember that that path is always open to all of you. Whenever you have had enough of medicine, you can always, and you have shown your talent here. It's important, as someone was saying, that each doctor needs to have another way of expressing himself, because of the kind of tensions and the kind of life that he lives. And we see that in, there have been doctors in theatre, there have been doctors in music, there have been doctors, painters, poets, writers. So all this shows, I think, what connects art and medicine, or what connects science and medicine and the art and in the science and the medicine, is the fact that we are all connected with humanity in a very special sense. All doctors have a connection with people in a very special sense, and that brings out a certain kind of concern, a certain kind of commitment that gets expressed through other avenues. And one can see that the number of the attraction to nature, the attraction to people, the attraction to animals,
life in all its forms becomes a way to explore other avenues. So it's really a great pleasure for me to be here, and I thank you. I thank Dada for inviting. Raj, actually I'm here for two reasons. Number one, I enjoy scribbling and taking some pictures on my iPhone and maybe using some color. So if you see my artwork, you can't call it painting, but it's just some artwork, to an extent abstract, if you can have a look. And so I enjoy exchanging my ideas on in print. Some of them are photographs. So this is, I think, the 4th year I am coming here, and each year I can see more and more doctors participating, which is an excellent idea. This time I am privileged to have my teacher with us, Dr. Engal Alikar, who, if you see, is an amazing artist or a creative artist. So every time I come here, I meet different people from the same profession and get a glimpse into their thinking and how they would like to recreate. The second thing I am here is for the Spine Foundation. We run a foundation called as a Spine Foundation, which has completed 25 years this year, since 1998. And basically it takes care of spine care of the underprivileged in interior parts of not only the state but India. And on each weekend we try and reach out to these poor people and try to evaluate them and even do surgeries. The remotest place we are going is Gadchiroli, the Naxalite infested area, where we are going for last 20 years. So part of this, we have a stall called as the Spine Foundation stall. So basically we are here also to talk about the foundation. And so these are the two purposes why I am here with my team. We have the brand book company team, which helps us in setting up this exhibition every year. They have also published 2 of our art books, which you can have a look before you leave. And the Pep Media team, which is a social media team. So I am very happy to be here, and I promise to be here every year. Thank you. Artists and all good-looking, beautiful, handsome people around. I will request you all to just concentrate, because what we are going to talk is about the paintings what you are looking into. इसका एक फायदा होगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पाएगी और पीछे चल रहा मरमरिंग जो है आवाज होगा वो कम हो जाएगा, ताकि आज के इस शाम के फंक्शन में 4 चांद लग जाए। तहे दिल से मैं चाहता हूं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना दीपक का। मुझे आज पता चला कि दीपक बार बार ऐसे प्रोग्रामों में एक पुलिस वाले को क्यों इन्वॉल्व करता है। I was assistant commissioner in Mumbai Police, got retired 26/11 का परेड इंचार्ज, और कसाब और उसके साथी मेरे उस रात को गेस्ट बनकर आए थे। उसके बावजूद दीपक जानता है कि मैंने उर्दू पोइट्री लिखी है। इसका भी एक वाकया है जिसका आज के पेंटिंग के एग्जीबिशन से बड़ा गाढ़ा ताल्लुक है। मैं जब भी इंटेलिजेंस में काम किया, द ऑफिसर रिटायर्ड आफ्टर 10 years speaking with you, I was made into a complete Muslim, including circumcision and all that, doctor. And I stayed in Karachi, Pakistan jail. 2 महीना वहां कैदी बनकर जिया। वहां ऑफिसर तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं। मेरी अपनी शोहरत में संजय दत्त को एयरपोर्ट से खींचकर अरेस्ट करने का 93 के बम ब्लास्ट के बाद में रुतबा शरीक है, और जनाब सलमान खान को पैजामा कुर्ते पे 1.5 घंटा खड़ा करके उसका स्टेटमेंट लिखने वाला रियल टाइम हीरो आपके सामने बात है। जिंदगी रियल टाइम और रियल टाइम दोनों में ही चलती है, लेकिन मैं मानता हूं कि रियल टाइम जो है
वो सबसे खूबसूरत होता है जिसका नुमाइंदा एग्जाम्पल उसगांवकर मैडम आज यहाँ पे बैठी है। मैंने मैडम आते से बोला कि आगरीपाड़ा के जंक्शन पे, आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में जब मैं काम कर रहा था, वहाँ पे बंदोबस्त के लिए मैं हमेशा एक जंक्शन चूज करता था, क्योंकि वहाँ पे इनकी रिलीज हुई फिल्म का बहुत अच्छा पोस्टर लगा हुआ था और इनके आंखों का मैं तब से दीवाना बना हुआ। आज भी हूँ मैडम, दीवानगी तो जाती नहीं है। जैसे आप सभी डॉक्टर्स हैं, लेकिन दीवानगी देखिए। मैं हैरान हो गया जब ऑर्थोपेडिक मेरे डॉक्टर मित्र ने मुझे एक्सप्लेन किया कि मैंने ऊड़ में क्राफ्टिंग क्यों की, मैंने लकड़े में क्राफ्टिंग क्यों की। जरा सुनिए भाई, एक मिनट, मेरी इल्तजा है, आरज़ू है दिल से, जरा 2 मिनट इस बात को सुन लीजिए। उन्होंने जो बताया, इट इज सो अमेजिंग कि लकड़े में जिस तरह काम किया जाता है, हम लोग ऑर्थो में बोन्स पर ऐसा ही काम करते हैं। बोन्स जो एक्स्ट्रा बढ़ गए या बोन्स जो नष्ट हो गए, मुझे याद आता है डॉक्टर उमरानी कर इस सीनियर कलीग माइट बी, जिन्होंने, मैं इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर जब यूनाइटेड नेशन में रहा तो रशिया में हुए एक्सीडेंट से आई हैड लूज माई एंकल, तो उन्होंने यहाँ से बोन निकाल के उसको बराबर शेप दे के वो एंकल का पीस बोन का बनाया। सी द प्रोफेशन व्हेन बिकम अ पैशन, हाउ इट रिफ्लेक्ट्स इनटू आर्ट। जब आप उनकी वुडन कार्विंग को देखोगे, इतना बेहतरीन नमूना है कि एक ऑर्थोपेडिक इस तरह रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी बात उन्होंने मुझे बताई, रोहिया साहब, देखिए सिंसियरिटी कैसे होती है। सिंसियरिटी के लिए तो हमारे डॉक्टर भोजराज पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं, इंटरनेशनल अक्लेम्ड स्पाइन सर्जन। बहुत कम लोगों को ये पता होगा। मैं इसलिए ये बोलता हूँ कि जब आप इनका काम देखोगे, इनकी पैशन देखोगे और इनके पैशन को इनके प्रोफेशन के साथ में जोड़ दोगे, जिंदगी का मजा ही कुछ और है। जिंदगी का मजा ही कुछ और है। इन्होंने बताया कि मैं बुद्ध बना रहा था और वुडन में बुद्ध बनाते हुए नोज का इतना सा टुकड़ा छिल के उड़ गया, जो मैंने चिपकाने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरा कॉन्शियस गवारा नहीं कर रहा था कि मैं ये टूटा हुआ टुकड़ा लगाऊं। इसलिए मैंने उसको छोड़ के पूरा बुद्ध फिर 2.5 महीने कार्विंग करके निकाला। सी द डेडिकेशन। आज कलाओं की कीमत नहीं है, लेकिन कलाकार की जो मेहनत है, उसके जो जज्बात है, उस जज्बातों को समझना इस पेंटिंग का सबसे बड़ा काम है। हमारे डॉक्टर मैडम यहाँ बैठी है, गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक्सप्लेन किया। सर ने उनकी एक पेंटिंग एक्सप्लेन की। पूजा मैडम, आपके इसमें मैंने पूछा कि भाई इसमें कहाँ डेंटिस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहाँ इसमें डेंटिस्ट, और आप देखोगे कि उनके पेंटिंग में जब उनका प्रोफेशन रिस्पेक्ट होता है, वो सबसे बड़ी नजाकत है। लेकिन ये जज्बा है दिल में। मैं सब इतना सब करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा और उर्दू का भूत सवार हुआ, तब मैंने ये लिखा, जो आज के सारे कलाकारों के लिए मेरा ये शेर है कि जज्बा शौक शहादत का क्या कीजिए। आप अगर रियल पेंटर्स के, जो खानदानी पेंटर्स है या बहुत अच्छा नाम फ्रांस के इंस्टीट्यूट में या जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़कर हासिल किए हुए हैं, उन लोग की दुनिया में आपने कदम रखा, दोज पीपल मे बी टुमारो इन्विटिंग ऑन यू। अरे ये तो हमारे थाली में खाने बैठ गए, ये तो हमारी रियासत है। पेंटिंग और आर्ट ये हमारे रियासत होने के बावजूद डॉक्टर कहाँ से आ गए भाई, उसमें इंजीनियर कहाँ से आ गए, बाकी के दूसरे प्रोफेशन को वो लोग कोसेंगे। जैसे मैं उर्दू का पोएट जब बना तो मैंने प्रीफेस के लिए जावेद अख्तर साहब से गुहार लगाई कि जावेद अख्तर साहब वर्किंग इन कमिश्नर ऑफिस, जावेद अख्तर साहब से बोला कि आप प्रीफेस लिखिए। जावेद अख्तर ने बोला, अरे नहीं यार, मैं क्या प्रीफेस लिखूंगा, बहुत बिजी रहता हूँ। 2.5 महीने हो गए, मैं पीछे पीछे उनके जाता था। ये सस्टेनेंस, कंटिन्यूएशन, परसिवरेंस है। वो पीछे पड़ गए मेरे, अरे तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार। मैंने बोला, साहब मैं इसलिए पीछे पड़ा हूँ, एक तो हूँ पुलिस वाला, हूँ मराठी, लिखा हूँ उर्दू की पोइट्री,
लोक बोलेंगे साल्याने कुठून तरी ढापली असणार, कुठून तरी ढापली असणार, कौन विश्वास ठेवणार? आप जोहरी है, जब तक जोहरी नहीं बताएगा कि हीरा तराशा हुआ है तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। तो बोले ठीक है, फिर उन्होंने नाम के ऊपर किया, सब कुछ हुआ। और जब उनको मैंने रामदास स्वामी का एक दोहा सुनाकर बताया कि मेरी उर्दू पोइट्री का नाम बेजुबा तर्ज ही होना चाहिए, तब आज भी ये इंसिडेंट बताते वक्त मेरे आंख पर रोंगटे खड़े होते हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि जावेद अख्तर के घर में समर्थ श्री रामदास का सार्थ दास बोध पड़ा हुआ था किताब। उन्होंने घर से निकालकर मुझे वो दोहा सुनवाया। नाभिस्तानी उन्मेष रुत्ती परा जाणीजे श्रुती ध्वनि रूप पश्यंती हृदय वसे कंठी नादाला मध्यमा जाणीजे त्याला जीभ उच्चारती अक्षराला वैखरी बोलीजे वैखरी कंठ पश्यंती आणि परा हे जे वाणीचे 4 प्रकार सांगितले त्यापैकी परा जो नाभिस्थानी, नाभीच्या देठापासून मोंगलपर्यंत फुटतं तेव्हा आपल्याला समजते की त्याचा काय अर्थ आहे। एक माँ या परवरदिगार या मोहब्बत जिससे महबूबा जिस लैंग्वेज को सुन सकती है वो होती है बेजुबान। वो बात बात ही क्या जो लफ्जों में बयां हो, बेलफ्ज जो बयां होता है, वो स्पर्श जो बात करे या वो बात जो छू ले उसके जैसी बात नहीं। इनकी आर्ट में, सारे डॉक्टरों के आर्ट में वो जज्बा है। इसलिए कहता हूँ कि जज्बा शौक शहादत का क्या कीजिए, जज्बा शौक शहादत का क्या कीजिए। मैंने भी हथेली पे सर ले लिया, अरे कत्ल होने से कब तक डरा करता मैं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो ऐसा समझिए। और डॉक्टर साहेबा और डॉक्टर साहेब आज यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने एक आर्टिस्टों की मोहल्ले में घर ले लिया। ये घर सिंपल घर नहीं है, हर घर के कई टॉवर्स हैं। मैं तहे दिल से इनको मुबारकबाद देता हूँ और ये ऐसे ही अपना पैशन रखे, अपनी प्रोफेशन को एक साइड में रखे, प्रोफेशन में जो देखा है उसको आप रिफ्लेक्ट करें। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सर्जन जब हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी करता है, पूरे इंसान को यहाँ से खोल देता है और खोलने के बाद देखता है वो इंसान तो अधमरा पड़ा हुआ होता है। भीतर जो डिजाइन उसको दिखती है, क्या खुदा ने इतनी हसीन डिजाइन हमारे भीतर बनाई है, तो जज्बात और ख्यालों की अपनी निराली दुनिया है, उसका कितना आनंद आता होगा, उसे कितनी खुशी आती होगी। उस मालिक का सच्चा आर्ट तो आप ही देखते हो। मांडीचं हाड परमेश्वराने असं का बनवलेलं आहे, कुठे टणक आहे, कुठे मजबूत आहे, कुठे किती हातोडा छिलला पाहिजे। व्हॉट अ ग्रेट आर्टिस्ट द ऑलमाइटी, अँड यू आर लकी पर्सन, यू आर लकी पर्सन। मी तर म्हणतो तुम्ही माणसामध्ये मरीज बघत नाही, पेशंट बघत नाही, तुम्ही पेशंट मधली माणसं वाचता, ते सौभाग्य तुम्हाला डॉक्टरांना लाभले। तुम्ही पेशंट मधली माणसं वाचू शकता। डेंटिस्ट जेव्हा हे करतो कुदरतो तेव्हा तो कसा ओरडतो, त्याच्यावरून डेंटिस्टला समजतं की हा किती शिकलेला आहे, शहाणा आहे की येडा आहे। हे जे माणसं वाचण्याची कला आहे, ही माणसं वाचण्याची कला तुम्हाला डॉक्टरांना समजते। इंजेक्शन देताना 40-45 वर्षाची महिला नुसतं सुई बघितली की करून दे बा, तुम्हाला समजते की व्हॉट अ सायकोसिस, व्हॉट काइंड ऑफ सायकोलॉजी अँड इंटरनल थॉट्स ही इज पोजेसिंग अबाउट फियर, फोबिया, एवरीथिंग। मालिक ने आपको, कसम खुदा की, मालिक ने आपको चुन के भेजा हुआ है। हम लोग तो इलेक्शन में खड़े रह के चुन के आते हैं, लेकिन मालिक ने जिसका चुनाव किया, ऐसे ये लोग हैं। और आप लोगों के बीच में आज की शाम गुजारने के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। पोचलं पाहिजे तर उपस्थित सर्व रसिकांना माझा नमस्कार। आणि मी काय बोलणार, सगळे इथे जे वक्ते होते अतिशय धन्वंतरी ज्याला आपण म्हणतो, ते सगळे धन्वंतरी इथे बसलेले आहेत आणि ते महान आहेत। मी एक कलाकार आहे, मी माझ्या कामातून व्यक्त होते। प्रत्येक माणसाला व्यक्त होण्यासाठी काहीतरी माध्यम लागतं नाही का? कवी आपल्या कवितेतून व्यक्त होतो, तशीच मी माझ्या अभिनयातून व्यक्त होते, गायक आपल्या गाण्यातून व्यक्त होतो, तसंच हे कुंचल्यातून व्यक्त होतात। हे जे कलाकार आहेत
ते सगळे कुंचल्यातून व्यक्त झालेले आहेत. आणि पेंटिंग म्हणजे काय? शेवटी पेंटिंग शिवाय आपलं जीवन काय आहे? हो, रंगांशिवाय आपल्या जीवनाला अर्थच नाहीये. आपलं घर असो, आपलं काय म्हणतो एखादं हॉटेल असो, काहीही असो, किंवा शिक्षण संस्था असो, पेंटिंग शिवाय त्याला काय अर्थच नाही. हे जे पेंटिंग्स आहेत आपल्याशी बोलतात, आपल्याला त्यातून एक जीवनाचा गहन अर्थ कळतो. आणि आज जी भाषणं मी ऐकली ती ऐकून मी धन्य झाले. तुम्हा सगळ्यांना भेटून खरोखर मी धन्य झाले. कारण हे संस्कार आहेत. संस्कार काही फक्त बालवयातच होतात असं नाही, ते मोठेपणी सुद्धा होतात. आणि आज माझ्यावर तुम्ही संस्कार केले याबद्दल खरोखरच आय एम व्हेरी व्हेरी थँकफुल टू ऑल द डॉक्टर्स who are, I can only call them magicians. You all are magicians. And doctor, I don't remember your name because it's very difficult. Ingal Harikar, are देवा. And it's a tongue twister. It's a tongue twister. फर्स्ट नेम विनोद. विनोद. ते आडनाव घेतलं की जे होतं नाही. तो मी. ठीक आहे. ते नको. तर डॉक्टर विनोद काय म्हणू तुम्हाला, म्हणजे हे सगळेच डॉक्टर, डॉक्टर माधुरी काय, डॉक्टर विनोद काय, ही जी सुंदरी बसली आहे ती तिचा जेव्हा क्राऊन पाहिला तेव्हा मी म्हटलं यू आर मिस इंडिया. तर ती म्हणाली मला क्राऊन घालूनच यायला सांगितलंय. आणि खरंच छान तिला शोभून दिसतोय आणि तिने आपले शब्द छान व्यक्त केले. तर तुमच्याबद्दल मी बोलत होते तर तुम्ही म्हणालात की डॉक्टर्सना खूप स्ट्रेस असतोच ना. सगळी फॅमिली तुम्हाला अशी सतवत असेल की काही करा, काहीही करा, पण त्याला वाचवा. काहीही करा म्हणजे काय हो, म्हणजे तुम्ही काय देव नाही आहात, पण देवाच्या नंतर आम्ही डॉक्टरांनाच मानतो. तर हा स्ट्रेस मी समजू शकते, त्याची मी कल्पना करू शकते. आणि खरोखर त्या ह्याच्यातून, आणि तुम्ही म्हणे म्युझिशियन आहात, तुम्ही गाता, तुम्ही कंपोज करता, तुम्ही कवी आहात, तुम्ही काय नाही आहात, म्हणजे तुम्ही अतिशय परिपूर्ण असे एक व्यक्तिमत्व आहात असं मी म्हणेन. आणि खरोखर म्हणजे तुम्ही आयुष्यात काय वेळ घालवलेलाच नाहीये. आम्हाला असं वाटतं की 10 मिनिटं मिळाली की बसावं, स्वस्त बसावं, डुईंग नथिंग असं मला वाटतं. आय फील लाईक डुईंग नथिंग अँड जस्ट सिटिंग ॲट होम. बट यू ऑलवेज कीप ऑन डुईंग समथिंग. हाऊ इज इट पॉसिबल? म्हणजे तुमच्या मिसेसनी खूप छान व्यक्त झाल्या त्यामुळे ते असून नसल्यासारखे असतात. म्हणजे मी समजू शकते. कुठे आहेत त्यांच्या मिसेस कुठे आहेत? त्यांचा सत्कार झाला पाहिजे, खरोखर झाला पाहिजे. कारण जसं आपण म्हणतो सचिन तेंडुलकरच्या मिसेसचं आपण कौतुक करतो की त्यांनी किती साथ दिली, तसंच तुम्हाला किती साथ दिली असेल. तर त्या कुठे आहेत? त्यांनी प्लीज इथे यावं. त्यांचं मी विशेष अभिनंदन करते. ठीक आहे, त्या कुठेही गेल्या असत्या, नंतर आपण त्यांना हे करू. आणि बाकीच्यांबद्दल मी काय बोलणार, श्री लोहिया साहेब किंवा आत्ता डॉक्टर भोजराज, बापरे तुम्ही म्हणजे स्पाईन म्हणजे किती महत्वाचा भाग आहे हो शरीराचा. हा बापरे डॉक्टर, मी तुम्हाला त्रास देणार आहे. कारण काही एक माझी केस करणारी मुलगी आहे, तिला स्पाईनचा भयंकर त्रास आहे, तिला मदत करा. मदत म्हणजे पैसे घेऊन, म्हणजे तुमचं प्रोफेशन आहे, मी असा हात पसरत नाही तुमच्यासमोर, पण खरंच सांगते फाउंडेशन, थँक्यू व्हेरी मच. पण खरोखर म्हणजे अशी स्पाईनची दुखणी त्यांनाच होतात हो, ज्यांच्याकडे पैसे नाही आहेत. त्यांना का शोधायला जातात ही दुखणी? पण तुम्ही महान आहात सगळे डॉक्टर, सगळ्यांची नावं मला माहिती नाही आहेत. डॉक्टर हेगडे ते म्हणजे शेक्सपियरने म्हटलंच आहे, नावात काय माणसाचं कर्तृत्व महत्वाचं आहे. त्यामुळे ही सगळी कर्तृत्ववाद व्यक्तिमत्व डॉक्टर रामजी शर्मा, त्यांचं रामाचं नाव मी कसं विसरू शकते हो. आणि त्यांनी मला एकदा एक्झिबिशनला बोलावलं 8 वर्षांपूर्वी, आणि आज त्यांची प्रत्यक्ष पुन्हा एकदा भेट झाली की त्यांचा चेहरा विसरले होते. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दीपकजी तुम्ही इथे या प्लीज. ते कसे दिसतात हेही मी विसरले होते. आमचं नेहमी फोनवर बोलणं होतं, व्हॉट्सॲपद्वारे बोलणं होतं. तर ते 4 वर्षांपासून का 3 वर्षांपासून माझे मागे लागले. चिकाटी म्हणजे काय आहे याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे हे आहे. जशी तुमची चिकाटी आहे ना वंजारी साहेब, तशीच यांची आहे. म्हणजे किती चिकाटी. ते दरवर्षी म्हणाले तुम्ही या वर्षी येऊ शकत नाही ना. मी म्हटलं अहो माझं शूटिंग आहे. त्यांना असं वाटत असेल कधी कधी जायचं नाही म्हटल्यानंतर कुठलाही नट म्हणतो ना माझं शूटिंग आहे, तसं मी म्हणत असेल, पण तसं मी खरंच नाही म्हणाले.
जेन्युइनली माझं शूटिंग होतं, मी कशात तरी व्यस्त होते, त्यामुळे मी त्यांना सांगितलं मी नाही येऊ शकत. सो ही सेड डझंट मॅटर, देर इज अ नेक्स्ट टाइम, सो आय कॉल यू नेक्स्ट इयर. मी म्हटलं विसरून जातील, पण नाही, दुसऱ्या वर्षीही त्यांचा फोन आला आणि या वर्षी सुद्धा त्याचा व्हॉट्सअप मेसेज आला. मी म्हटलं यांच्यापासून काही माझी सुटका नाहीये. आणि नशिबाने 5 तारीख आज मला सुट्टी होती आणि शेवटी मी येते. Where there is a will, there is a way. And this man really has that will power. So I congratulate you. खरोखर तुमचं मी खूप अभिनंदन करते. आणि तुम्ही या धन्वंतरीची कदर करता, कारण हे त्याचं प्रोफेशन नाही आहे, तरी सुद्धा त्यांनी हे काम केलेलं आहे. कुठलीही आशा न बाळगता. सगळ्यांची नावं मी इथे घेऊ शकत नाही, पण सगळ्यांना मी म्हणेन कीप अप द गुड वर्क. आणि शेवटी ह्यांचं भाषण म्हणजे काय हो बापरे. वंजारी साहेब, तुम्ही आलात तेव्हा मी म्हटलं बापरे, हे व्यक्तिमत्व काहीतरी वेगळं दिसतंय. आता काय आहे, तुमचं काम म्हणजे साहसाचं काम ना. तुम्ही आता जी उदाहरणं दिली, ज्यांच्या कॉलरला पकडून तुम्ही जे काही केलंय, म्हणजे महानायक ज्यांना आपण समजतो पडद्यावरचे, संजय दत्तचं तुम्ही नाव घेतलं, तुम्ही सलमान खानचं, म्हणजे त्यांना तुम्ही म्हणजे ते तुमच्याकडे काम पकडतील हो, दुसरं काय करणार ते. सो आय रिअली अप्रिशिएट. आणि तुम्ही एक महाराष्ट्रीयन असून म्हणजे हा मुसलमान धर्म आपलासा केलाय, म्हणजे आणि म्हणजे मुखत म्हणजे तुम्हाला काय कुराण सोपं आहे का ते कुराण, बापरे. आणि ते उर्दू म्हणजे यांच्या आडनावासारखंच आहे ते म्हणजे बोलताना म्हणजे इट्स अ टंग ट्विस्टर, आणि ते दुखते बापरे, आगज वगैरे असं बोलणं म्हणजे कठीण आहे हो. तर तुम्हाला मी खरोखर सराव करते. तुमचा जो व्यासंग आहे त्याला काही तोडच नाहीये खरोखर वंजारी साहेब. आणि तुम्ही माझ्या डोळ्यांची एवढी तारीफ केली, बापरे. मला असं वाटतं जगातली सगळ्यात सुंदर स्त्री हीच आहे की काय. पण देवाने जर मला हे डोळे दिले आहेत त्याची मी आज शतशः आभारी आहे. जर त्या डोळ्यांमुळे कुणाला आनंद मिळत असेल तर मी देवाची ऋणी आहे, एवढंच मी म्हणेन. आय ऍक्सेप्ट इट विथ लॉट ऑफ ह्युमिलिटी. आणि म्हणजे बरंच विनम्रतेने मी त्याचा स्वीकार करते असं मी म्हणेन. राजकुमार जे आहेत, स्वर्गीय राजकुमार नट, तेव्हा त्यांच्याबरोबर मी तिरंगा नावाचा चित्रपट केला आणि इन्सानियत के देवता असे 2 चित्रपट मी त्यांच्याबरोबर केले. त्यांचं सानिध्य मला लाभलं. हम वगैरे करून ते बोलायचे वगैरे. हो, अच्छा, ते मला माहिती नाही. आय डिडंट नो दॅट. बट उनकी आवाज में कुछ अजीब सी कशिश थी. आणि हेच त्यांनी माझ्या डोळ्याचे शब्द वापरले. तुम्हारे आंखों में कुछ अजीब सी कशिश है. बापरे, राजकुमारने मला हे सांगितलं. मी म्हणाले असेल मग काहीतरी कशिश असेल, राजकुमार नाहीतर असं बोलले नसतील. तर त्याच्यानंतर आज तुम्ही माझ्या डोळ्याची तारीफ केली. माझा नवरा करत नाही हो. नवऱ्याला मी म्हणते मी कशी दिसते बाहेर जाताना, आज सुद्धा विचारलं, असं बोलले. म्हटलं ठीक आहे. ते म्हणाले तू नेहमीच चांगली दिसतेस ग, काय सांगणार. म्हटलं असं नाही हो, जरा सांगत जा. म्हटलं आरसा मला सांगतो नेहमी, पण तुम्ही काहीच बोलत नाही. पण तुम्ही आज माझ्या डोळ्यांची तारीफ केली, ती मी कधीच विसरणार नाही. मिस्टरांना एकदा पोलीस स्टेशनला तर धन्यवाद वंजारी साहेब. तुम्ही जे रामदास स्वामींचं आणि सगळ्यांचं जे बोलून दाखवलं ना, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे एवढंच मला माहिती आहे. रामदास स्वामी बाकीचं उपोषण करणं भयंकर कठीण आहे हो. ते मनाचे श्वर हे तुम्हाला पाठ आहे आणि जावेद साहेबांना पाठ असतील, पण तुम्ही खरोखर ग्रेट आहात. तुमचे पाय कुठे आहेत त्याला मी नमस्कार करते, म्हणजे वळून करते. पण खरोखर तुम्ही धन्य आहात. आणि जी सूत्रधार आहे ती पण बिचारी, हा जरा माईक बरोबर नाही, हा साऊंड सिस्टीम जरा बरोबर करायला पाहिजे होते. ते आपल्या इट हॅपन्स ओनली इन इंडिया. तर थँक्यू सो मच. तुम्ही माझे शब्द अगदी तन्मयतेने ऐकले. डॉक्टर माधुरी यांना मी ओळखते. माझ्या क्या करू मैं अब, डॉक्टर गायत्री, सॉरी, परत ते शेक्सपियरचंच वाक्य मी तुम्हाला ऐकले. तर डॉक्टर गायत्री, आपण भेटलो होतो. क्या करू मैं अब नावाचा मी एक कार्यक्रम करत होते 7 स्टार केअरला. तेव्हा त्या गायनेकोलॉजिस्ट म्हणून त्यांनी पार्टिसिपेट केलं होतं. आणि आज तुम्ही तुमच्यात ही अशी ही कला आहे ते आज कळलं. तर सगळ्या डॉक्टर्सचं मी अभिनंदन करते. त्या तिथले उभे आहेत, त्यांचंही नाव मी आता विसरते, पण
सुरेखा का प्रीतम. तर जे काय आहे ते सगळ्या डॉक्टरांचं मी पुन्हा एकदा अभिनंदन करते. तुम्ही खरोखर ग्रेट आहात आणि त्यांचे जे बेटर हाफ्स आहेत नवरा किंवा बायको ते त्या सपोर्ट करतात. कारण ते म्हणतात ना अर्धनारी नटेश्वर, ते अर्धनारी जे आपले बेटर हाफ्स आहेत ते फार महत्वाचे आहेत. कारण त्यांच्या सपोर्टशिवाय हे शक्य नसतं ना, नाहीतर तुम्हाला तो आनंद मिळालाच नसता. तर त्यांचंही मी अभिनंदन करते. आणि सगळ्या डॉक्टर्सचे इथे तुमचंही नाव आय एम सॉरी पण यू आर ग्रेट. पण तुम्ही जे बोलून दाखवलं, इव्हन रुहिया साहेबांनी जे सांगितलं त्यांचे शब्द बोलून दाखवले तेही मला आवडते. आय अप्रिशिएट एव्हरीबडीज वर्क अँड थँक्यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी हिअर. अँड डॉक्टर हेगडे, तुमच्याबद्दल ते लायन्स क्लबचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आहेत. मी एकेकाळी लिओ क्लबची मेंबर होते. माझ्या घडत्या काळात मी लिओ होते. तर त्यावेळेला डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नरचं महत्त्व मला माहिती आहे. आणि मी लायन्स क्लब लिओमध्ये खूप काम केलेलं आहे, सोशल वर्क केलेलं आहे. आजही मला कुणाला आवडत नाही, आपल्या सगळ्यांना समाजसेवा आवडते आणि प्रत्येकाने ती केलीच पाहिजे. आपापल्या खारीचा वाटा प्रत्येकाने उचललाच पाहिजे. त्यामुळे धन्यवाद. तुम्हाला मी जास्त बोर करत नाही कारण मेरा पेशा मनोरंजन आहे, त्यांना लेक्चर देणं नाही आहे. तर आज तुम्हाला बघून भरभरून बोलावं असं वाटलं. बट डॉक्टर्स यू आर अ ग्रेट. You have done, keep up the good work once again. And thank you so much. दीपकजी, तुम्हाला मी धन्यवाद देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज कळलं. त्यामुळे दिनाताई तुम्हालाही मी नमन करते. आणि आज त्यांचे आता आपण त्यांचा सत्कार करू. धन्यवाद. वर्षा उसगावकर जी ज्यांनी आपल्याला भरपूर हसवलेलं आहे त्याचं मी करून कौतुक करतो. मॅडम, आम्हाला कल्पना नव्हती की आपण एवढे विनोदी आहात. आपल्या मराठीमध्ये भरपूर विनोदी काढलं एवढं कमी नाही करू शकतो. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित सर्व पाहुणे मंडळी are supposed to be, and they are actually, are the immense personalities in the film world. Excuse me, please. हे आमचे हे मित्र जे आहे दीपक जाधव, is such a fine personality. He has got his own art center, Deepak Kala Foundation. On the behalf of that, he goes on organizing such shows which will give the help to all the budding artists. मैंने अभी तक काफी एग्जीबिशंस अटेंड किए हैं, उनका उद्घाटन किया है. मुझे खुशी होती है ऐसा नौजवान आदमी जो है हमारे दीपक जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं. कुछ अपने आर्टिस्ट जो है, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट द प्लेस हियर. दीज प्लेसेस आर सो बिजी. आई टेल यू, मुश्किल से मिलता है, जगह मिलती है यहाँ. मैं देखता हूँ. मैं दूसरे एक हमारे दोस्त घनश्याम गुप्ता जी कहाँ हैं? बाहर के उनका भी यहाँ कम से कम 1-2 महीने में एग्जीबिशन में रहते ही है. Why I am telling you this? मैं अभी तक सैकड़ों जो एग्जीबिशन जो अभी तक 12 से 15 बरस में I come here, they call me. So I am not the expert in the paintings or the art, but I am the art lover. I love the people. As the Sheriff of Mumbai, I am the Sheriff of Mumbai twice, and I was awarded profession for Bombay in last 100 years. I love the people. आप जैसे पेंटिंग में लाइक करते हैं, तो लव रहते हैं. अब एक जिंदगी जो है उसका मेन हिस्सा जो है इसकी गुजारते हैं. आई लाइक टू टेल अबाउट मी और भोजराज जी, शेखर भोजराज, one of the most eminent personalities of Lilavati. I tell you, how they preaching, and you will not believe it. About 25 years back, they all told me, Doctor Sahab, you have to undergo the major surgery, back surgery, spine surgery. But then they'll advise you not to go for that. You try the other medicines or anything, yogas and all various, whatever the possible treatments, you do it. But see that you avoid the operations. But most of the people they told me, Doctor Sahab, you must go for
don't go for the operation, that meant big serious. You will not believe it. Last almost 25 years must have passed. Nothing is there. I'm absolutely okay. With a God's grace, आप सब लोग के blessing से, I'm absolutely okay. कुछ नहीं, ऑपरेशन कुछ किया नहीं. ऐसे आप